عرض وطن آج بھی اپنا یہ عہد ہے، ہم حرف وفا خون سے تحریر کریں گے۔ جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ دفاع وطن کے لیے عوام اور مسلح افواج سیسہ پلائی دیوار کی طرح ہیں۔ عسکری قیادت کا عزم۔ خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس میں پاکستان بھارت کشیدگی اور علاقائی سلامتی پر غور۔ خطے کی موجودہ صورتحال کا جامع جائزہ۔ امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی پیشہ ورانہ مہارت، ثابت قدمی، حوصلے اور آپریشنل تیاریوں کی تعریف۔ امن اور ترقی کا راستہ پراکسیز، دہشت گردی اور جارحیت سے نہیں روکا جا سکتا۔ پہلگام واقعے کا مقصد مغربی سرحدوں اور اقتصادی بحالی کی کوششوں سے پاکستان کی توجہ ہٹانا ہے۔ پانی کا بطور ہتھیار استعمال انتہائی خطرناک۔ بھارتی ریاستی سرپرستی میں بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزیاں ناقابل قبول۔ بھارتی بلا اشتعال کارروائیوں کا مؤثر اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مسالم پر شدید تشویش کا اظہار۔ بے بنیاد بھارتی الزامات، یکسر مسترد پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ۔ پاکستان کی کامیابیوں کو خطرے میں ڈالنے اور اقتصادی ترقی کی راہ سے ہٹانے کے بھارتی عزائم ناکام بنا دیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے گفتگو۔ دہشت گردی کی وجہ سے 90,000 سے زائد جانوں اور 152 ارب ڈالر کا نقصان اٹھایا۔ علاقائی امن و سلامتی کے منافی اقدامات کی اجازت نہیں دیں گے۔ بھارت کے جارحانہ اقدامات کا مقصد دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ برادر ملک کشیدگی میں کمی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات اور کویت کے سفیروں کو موجودہ صورتحال کے تناظر میں پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ ملکی دفاع و قومی سلامتی کے لیے تمام جماعتیں یک زبان۔ عظیم مقصد کے لیے اختلافات بالائے طاق رکھنا شاندار روایت۔ قومی یکجہتی اور اتحاد و یگانگت خوش آئند ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے گفتگو۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا ڈنمارک اور پاناما کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال، بھارتی پروپیگنڈا اور غیر قانونی یک طرفہ اقدامات سے آگاہ کیا۔ قومی مفادات اور خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان علاقائی امن و سلامتی کے فروغ میں کردار ادا کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار۔ بھارت کو فیس سیونگ نہیں کرنے دیں گے، منہ کالا کریں گے۔ بھارت کے جھوٹے بیانیے کو عالمی سطح پر پذیرائی نہیں ملی۔ سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ میڈیا اور سوشل میڈیا کے محاذ پر بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلگام فالس فلیگ کی شرمندگی سے بچنے کے لیے پاکستانی یوٹیوب چینلز پر پابندی لگائی گئی۔ تمام دوست ملکوں نے پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پی ٹی وی کے پروگرام نیوز لائن میں گفتگو۔ داؤ بیدار کھڑے ہیں۔ ازلی دشمن بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور تیاریاں۔ پاک فوج کی جنگی مشقیں، جدید ہتھیاروں اور ساز و سامان کا استعمال، افسروں اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھرپور جھلک۔ پاکستانی میڈیا بیانیے کی جنگ جیت گیا، بھارتی ذرائع ابلاغ کا اعتراف۔ حقائق سامنے لانے پر مودی سرکار نے آئی ایس پی آر کا یوٹیوب چینل بلاک کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 29 اور 30 اپریل کو بھارتی دہشت گردی اور جھوٹ کو بے نقاب کیا۔ پاکستانی میڈیا کی حقائق پر مبنی رپورٹنگ کا بھارتی میڈیا بھی معترف۔ China and Pakistan are all-weather ironclad allies.
No one should second guess this alliance between China and Pakistan. China will always come to Pakistan's help and assistance whenever Pakistan's sovereignty and territorial integrity will be threatened by any country. पहलगाम फॉल्स फ्लैग, चीन का पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत में बड़ा बयान। पाकिस्तान ने हमेशा पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। चीनी सफ़ीर की भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सेनेटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर और चीनी सदर के साबिक़ मुआविन डॉक्टर विक्टर गाओ ने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। किसी भी जारियत के ख़िलाफ़ चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। डॉक्टर विक्टर गाओ, अक़वाम मुत्तहिदा आलम की जानिब से पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तहकीकात का मुतालबा, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। दिफाई माहिरीन। हमारे एक अज़ली दुश्मन ने ना हमें पानी बंद करने का जो है ना हमें धमकी दी है, तो उसने तो धमकी दी है, लेकिन मैं उसको ये बता रहा हूँ कि ये पानी, ये दरिया चनाब है, ये तो इंशाल्लाह सदा ऐसे ही बहता रहेगा, लेकिन हमारी नस्लें भी इंशाल्लाह जो है ना वो तुम्हें एक कतरा पानी भी बंद करने का जो है ना वो मौका नहीं फराहम करेंगी। दरिया चनाब का पानी पहले से भी ज्यादा रवानी से जारी। मोदी तो क्या, इसके साथ नस्लें भी पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकती। भारत में पानी बंद करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तानियों का मोदी की खोखली धमकियों का मुंह तोड़ जवाब। On our part, what we can do is that we can exercise restraint. But if there is any attack on our territory, Pakistan will respond with full force. खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। दो जौहरी ताकतें आमने सामने आई तो हालात कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी टीवी ABC न्यूज़ को इंटरव्यू। कौम और मुसल्लह अफवाज शाना बशाना भारत की धमकियों से मरूब नहीं होंगे। जंग मुसल्लत की गई तो जवाब देना जानते हैं। पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश सबूत है कि पाकिस्तान का दामन साफ है। सियासी और मजहबी क़यादत का दो टोक मौक़िफ़। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी भारतीय अफवाज के लिए हजीमत का बायस। सीनियर अफसरों की बरतरफी का सिलसिला जारी। खुफिया दस्तावेज लीक होने पर भारतीय डिफेंस इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल को हटा दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को काला पानी भेज दिया। बरतरफियां फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी का सबूत। भारतीय अस्करी क़यादत और सिपाही जहनी दबाव का शिकार। हम एक बात क्लियर कर दें कि हम पाकिस्तान की सिख कम्युनिटी हो या दुनिया भर की सिख कम्युनिटी हो, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी सिख बिरादरी का मुल्क और मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। भारत पहलगाम वाक़े को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करे। दुनिया भर के सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज के शाना बशाना है। दिफाए वतन के लिए हमेशा से हाजिर हैं। चेयरमैन पाकिस्तान सिख कम्युनिटी। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ BSF, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਕੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ चले गए? खालिस्तान तहरीक फ्रांस के रहनुमा मान सिंह ने पहलगाम वाक़े को मोदी ड्रामा करार दिया। भारतीय एजेंसियां कश्मीर और पंजाब में घिनौनी वारदातें करती हैं। फ्रांस भारत को राफेल तैयारों की फराहमी रोक दे। मान सिंह। सिखों का पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारतीय एहतजाज का भरपूर जवाब। लंदन की सड़कों पर भारत मुखालिफ नारे। सिखों का भारतीय पॉलिसियों के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल। मोदी की तस्वीर तार तार कर दी। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारतीय एहतजाज गैर संजीदा करार। बहुत लोग कहते हैं, समझते हैं कि जंग होने वाला है। वॉर इज द लास्ट बैड ऑप्शन। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं तो वैसे कहता हूँ, जैसे आप जंग की बात करते हैं ना, वो तो न्यूक्लियर बात करते हैं। मैं नहीं कहता कि ये चीजें होने वाली है। इसमें सिक्योरिटी फेलियर ज्यादा है, क्योंकि सिक्योरिटी वहां थी नहीं।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमला सिक्योरिटी नाकामी। रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दौलत का एतराफ़, पहलगाम में कोई सिक्योरिटी नहीं थी। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग का मतलब जौहरी तसादुम है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह का BBC को इंटरव्यू। This is a policy failure. This is a propaganda failure. This is a political failure. Where your whole objective is to, whatever the ground situation, whatever it costs, whatever the lives lost, I have to prove that we've got zero terrorism, we've got normalcy. This is a partisan political objective. पहलगाम फॉल्स फ्लैग, नाकाम सिक्योरिटी का भारतीय एतराफ। इंटेलिजेंस नाकामी पर शदीद तनकीद की जद में। भारत का अपनी नाकामियों का एतराफ, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। मोदी सरकार सियासी फायदे के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है। बालाकोट और पुलवामा से मुतालिक भी मोदी के दावे झूठे साबित हुए। माहिर इंसदाद दहशतगर्दी अजय साहनी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय आबी जारियत, बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का हक़ाइक़ और सच से मुकाबला किया। जंगी माहौल पैदा करने के मज़मून भारतीय मकासद को खाक में मिलाया। हक़ाइक़ की फराहमी की जद्दोजहद में सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ, तारीख़ का सुनहरी बाब। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों पर कड़ी पाबंदियाँ आयद हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीडिया के ज़िम्मेदाराना किरदार को ख़राज तहसीन। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुजालिम जारी। पुलवामा में कश्मीरियों के मकानात को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। भारतीय फौज हमें घरों से ले गई, वापस पहुंचे तो घर खंडर बन चुके थे। कश्मीरियों के घरों की तबाही इस्राएली फौज की तर्ज पर की जा रही है। मुतासिरा खानदान। भारतीय फौज हर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद कश्मीरी मुसलमानों पर मुसालिम की इंतहा कर देती है। मोदी को कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं, यही बीजेपी का एजेंडा है। भारत में हिंदुत्व का पर्चा, नाम नहाज सेकुलरिज्म का पर्दा चाक। हजीमत छुपाने के लिए इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों को निशाने पर रख लिया। भारतीय पुलिस की निगरानी में इंतहा पसंद हिंदुओं की रैली। 2 दिन में दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम, बात न मानने पर संगीन नताइज की धमकियां। लिखा कौन सी डेट को आई थी तो कौन सी डेट को जाना है मुझे। घर में जवान बेटियां, उनको छोड़ के मैं जा रही। क्या बताया, क्यों भेज रहे हैं आपको, किस वजह से? ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। आए समझ में, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। जो श्रीनगर में हुआ वो आप समझते हैं? भारत में इंतहा पसंदी और फिरकावारियत की जीत, इंसानियत हार गई। कायदे-आज़म का दो कौमी नजरिया सच साबित, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून मुल्क बदल, खातून अपनी 2 बेटियां छोड़ने पर मजबूर। I am just not confident. You're flying outdated aircraft. Of Indian Air Force pilots that died in non-wartime incidents in the last 3 decades was 30 times more than that of the 1919 Kargil War. More than 150 pilots lost their lives in non-wartime incidents caused by accidents, training mishaps, human error and technical failures. A Jaguar fighter jet of the Indian Air Force crashed. भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारों के हादसा नाक़िस हिफाज़ती मयार और गैर पेशा वराना तैयारियों की वाज़ेह मिसाल। 30 साल में 550 से ज़ायद फ़ज़ाई हादसात में 150 से ज़ायद पायलट हलाक। भारत के दिफाई निज़ाम खोखलापन। मोदी सरकार के दावे ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं, दिफाई माहिरीन। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ। शादीशुदा जोड़े पर हमला और लड़के की मौत झूठ थी। अर्चना तिवारी का कश्मीरी ड्राइवर से सवाल। भारत में सब झूठ फैलाया जा रहा है। मुतासिरा शख्स के बच्चे की वीडियो झूठ और सियासी खेल है। मोदी ने कश्मीरियों का माशी कत्लेआम ना रोका तो अवाम भी हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएगी। कश्मीरी ड्राइवर।
بی جے پی کی انتہا پسند پالیسیاں مسلمان نشانے پر، مودی کے خلاف بھارت سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ بی جے پی حکومت میں حملے صرف الیکشن سے پہلے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ پہلگام واقعے کے وقت انٹیلیجنس کہاں تھی؟ بی جے پی مسلمانوں کو بدنام کرنے اور اپنے کرتوت چھپانے کے لیے بے بنیاد الزامات لگا رہی ہے بھارتی شہری۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے، مزید 35 فلسطینی شہید۔ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک فلسطینی بچہ شہید ہو گیا۔ ادویات کی قلت اور طبی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث لاکھوں فلسطینیوں کی زندگیاں خطرے میں۔ عالمی تنظیموں کا اسرائیل سے غزہ کا محاصرہ ختم کرنے اور جنگ بندی کا مطالبہ۔ بھارت کی گیدڑ بھبکیاں جنگ سے ہٹ کر کھیلوں پر آ گئی۔ مودی کی بوکھلائی حکومت نے پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز لاہور قلندرز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس تک رسائی بند کر دی۔ قلندرز کے فیس بک اور انسٹاگرام پیجز بھارت میں ناظرین کے لیے بند۔ ترجمان لاہور قلندرز۔ In the circle on the offside, and a little nick. Last over. Now then, is there an appeal? There is an appeal. Little nick. Nice shot. Jittery. اور میں پاکستان سپر لیگ کا 22واں میچ، پشاور زلمی کی ایونٹ میں تیسری کامیابی، اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ زلمی نے 144 رنز کا ہدف 17ویں اوور میں 4 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ کپتان بابر اعظم نے 53 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ پاس صداقت نے 55 رنز سکور کیے۔ پی ایس ایل کے تمام میچز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔